एक एक ट्रैक्टर के मगर 3-3 4-4 ट्रालियां पा दिओ। तैयारी कर लो, फंडा इकट्ठियां कर लो, तुहाडा पैसे की कमी ना आवे। तुसी राशन पैदा कर लो, इकट्ठा कर लो, राशन की कमी ना आवे। सानू 6 महीने बैठना पवे, सानू 7 महीने बैठना पवे, सानू साल बैठना पवे, असीं उत्थों उठांगे नहीं जो चलेगा। ये मैं गल्लां तां कर रहा हैं कि तुसी सारे अस्तर वर्गे बन जाओ। लड़ाइयां तुहाडे पल्ले पैणीਆਂ, तुहाडे। ਅਸੀਂ नहीं लड़ सकना। साडे ते कल नूं राष्ट्रपति राज लागू करके सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ के अंदर मारे कौन जवाब देगा तुहाडे ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना लगदा। अगर तुहाडे इस इकट्ठ दे विच एक बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ, मेरा गल तुहाडे चों 60% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। इस कानून के राही तुहाडी जमीन लैनी है, कहते नहीं कोई एक भी लैन कढ़ के विखाओ। तो असी कह रहे हैं कि तुहाडे कानूनों ने हालात ऐसे पैदा कर देने कि किसान जमीन छड्डण लई हथ खड़े कर देगा। तुहाडा स्टैंडर्ड चेक होएगा फसल का, वो कौन करेगा? वो कोई तीसरी धिर करेगी। तीसरी धिर वो कौन होएगी? कोई लैबोरेटरी रिपोर्ट देगी कि जेड़ा ये किसान दे खेत चों असी फसल मेरे कोले चेक करने वास्ते आई है, ये किस ग्रेड दी है, इहदे च जहर किन्ना है, इहदे च यूरिया किन्ना है, इहदे च होर कंटेंट किन्ने आ। आएगा ना? हुण मैनूं ऐ दस्सिओ भी वो लैबोरेटरी दे सामने एक तां खड़ा होवे अडानी दा बंदा ते एक पासे खड़ा होवे साडा बेचारा भोला जट जिहदी क्वालिटी चेक होनी है। रिपोर्ट किहदे हक च बनेगी? अदानी दे। किसानां दा संघर्ष इन्हीं दिनी सिखरां उत्ते है। आए दिन किसानां दे वल्लों अपने संघर्ष नूं नवां रूप दिता जा रहा है। हाल ही विच भारती किसान यूनियन सिद्धूपुर दे किसान आगू धरने तो सोशल मीडिया उत्ते लाइव होए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुश्मन बहुत तकड़ा है, सो इस करके अपनी लड़ाई नूं भी तकड़ा करो। उन्होंने यह भी कहा कि लड़ाई वो जीती जाती है जो शांतमई ढंग दे नाल लड़ी जाती है। इस दौरान उन्होंने होर की कुछ कहा, आओ तुसी भी सुनो। जथेबंदियां नाल जुड़े हुए किसान मित्रों, प्रवान करियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई की चक्कर है? चलो मैं कोई नहीं, मैं नेड़े हो जाना, कोई गल नहीं। हुण आ रही है आवाज? नहीं आ रही हजे भी? चलो आउण लग जूगी, थोड़ा जा रुक जिओ, माड़ा जा आउण लग जूगी। थोड़ी थोड़ी तुसी छेड़ी चलो, कुछ मैं तेज होंदा जाना, फिर आपां आवाज लैके ढंग लोग। तो मेरे दोस्तों, अज जिहड़ी लड़ाई है असीं लड़ रहे हैं, असी उन्हां कानूनां दे खिलाफ लड़ रहे हैं जिहड़े कानूनां दा सीधा संबंध, दो कानूनां दा सीधा संबंध किसानां नाल है ते तीसरे कानून दा सीधा संबंध साडी आम पब्लिक, आम जनता नाल है। उस तीसरे कानून दे राही सारी जनता दा कचूंबर कढना है। ये तिन्ने कानून एक दूजे दे नाल बड़े तरीके दे नाल फिट करके लैके आते हैं। तुसी लड़ रहे हो, इत्थे मेरे तो पहला संधू साहब एक गल कह रहे सीगे भी की बनूंगा इहदा। मेरा ख्याल है कि मोदी जी ने जिहड़ा एक नवा कानून लैके आंदा, होर नवा आर्डीनेंस जारी किया है, ये सिद्ध करदा है कि तुहाडी लड़ाई, तुहाडी आवाज़, तुहाडा अंदोलन मोदी तक पहुँच गया है। ये तो अपना तजर्बा है ना, जो असी किसी नाल लड़ते हुन्ने हैं तो जो आप अगले दे नाल लड़ते जोर अजमाने हैं, पता लगता है ना भी अगला जोर ज़्यादा दे रहा है, अगला ताकतवर है, फिर असी सारा जोर ला देने लाने हैं ना। इस करके वो आपदा अखीरला जोर भी ला के वेख रहा है
ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਸ ਛੇੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ 1 ਕਿੱਲਾ। ਕੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ, 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। 1 ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਰਖਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ? ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 500 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ 500 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰੋਸੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਬੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਐ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਪਵਾਵੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਹਿਣੇ ਲਊਗਾ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ
महीने हो गए। समझ आ रही है? पहलियां लैणों का की अर्थ रहेगा जो अगे कहता जाके कि 5 साल तो वध नहीं ले सकता। 2 महीने हो गए। बेमहीना हो गया पहलियां लैणा, हुण अगे जाके की लगता है? फिर भी कहता कोई गल नहीं, किसान ते वो जिहड़ा ठेकेदार है वो आपदी सहमति नाल जिन्नी मर्जी लंबी लीज कर सकते हैं। ते सारे दियां सारियां मूहरियां लैण दी कोई अर्थ रह गया? बोलियो नहीं रहा जी। कोई अर्थ नहीं रह गया। हुण इदों अगे चलदे हैं, वो की लगता है? कहता किसान फिर ये कानूनी जिहड़ियां पढ़ाई है ना, ये हरेक बंदे दे बस दा नहीं गा भी हरेक बंदा पढ़ ले, इहनूं हरेक बंदा समझ ले। बहुत गुंझलदार गल्लां लिखियां होंदियां। अगे जाके लिखते हैं कि किसान दी जमीन ते लिखिया आई है भी किसान दी जमीन ते स्पॉन्सर करने वाला जिहड़ा आदमी है वो स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। हुण मैनूं ऐ दस्सिओ भी किसी ने तुहाडी जमीन गहने भी ना ਲਈ होवे, किसी ने वै भी ना ਲਈ होवे, किसी ने ठेके ते ने भी ना ਲਈ होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੀ मैं गोदाम बनाउण ਦਿਓਗੇ? नहीं बनाते। हेलो कोई ना कोई रस्ता ਤਾਂ ਖੋਲੂਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ गोदाम बनाउण ਦਾ। हेलो ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੋ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ, ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 60% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ MA ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ MPhil ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ PhD ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ
ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੇਂ ਹੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਐ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਣ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ FCI ਮਾਲ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੂ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਕਿ ਢੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆੜਤ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਕੀ, ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆੜਤੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬੋਲਿਓ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਠੱਗੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। कहता कि मार्केट फीस नहीं लागू होएगी। मार्केट फीस जे असीं कह के तुर जगे ना इस तरह बोल के भी उन्होंने मार्केट फीस नहीं पैनी, तुसीं कहोगे नहीं पैनी तो ना सी, सानूं किहड़ा मार्केट फीस का की फर्क पैंदा है, वो तो मंडी बोर्ड नूं मिलनी सी, सानूं तो कोई मिलनी नहीं सी। वो पहली तो गल है घूम के आके तुहानूं मिलदी है, तुहाडीआं सड़कां बनदियां उस मार्केट फीस नाल, पहली गल। पर छड्ड दिओ इहनूं भी, इस मार्केट फीस के जरिए तुहानूं किवें मारना है? ये मार्केट फीस के पैसे तुहाडी जेब च आउणे आ हुण, पर आउणे तुहानूं मारन वास्ते है। बहुत पुराने जिहड़े बंदे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 12 ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਟਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਹੈ 164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੇਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਚੋਗੇ ਨਾ? ਵੇਚਾਂਗੇ। 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ। ਫਸਲ ਵੇਚਤੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। FCI ਅੰਦਰੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। FCI ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ FCI ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। FCI ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। FCI ਟੁੱਟੇਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, FCI ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੰਡਾਇਆ, ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਦਾ ਸਿਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਟਕਵਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਵਾ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਵਾਏ? ਦਬਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ FCI। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ FCI ਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣਾ, ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਰੋਕੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਕੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਟਰੱਕ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਇਹ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਵੀਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ MSP ਟੁੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 8-900 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀ, ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ 1800 1888 ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ, ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 8-900 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਯਾਰ, ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਫਸਲ ਦਾ 8-900 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਠੇਕਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 20,000 ਹੋਊ, 15,000 15-18 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ। ਠੇਕਾ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘੇਰ ਕੇ ਠਲਤਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣੀ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਹ ਕਿਸਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਹ ਬੀਜੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਫਸਲ ਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਆਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜੱਟ ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣੇਗੀ? ਅਦਾਨੀ ਦੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 6000 ਰੇਟ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਕੱਢੋ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਆਪਦੇ ਕਿਆ ਕਾਗਜ਼। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ 6000 ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਡੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਹੈ, ਏ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਹੈ, ਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 1100 ਰੁਪਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਮਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਉਹਦਾ 8-900 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ? ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। 40 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 50 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਲਮੋਸ਼ ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੱਟ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। 50 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। 40,000 ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋਚੋਗੇ 18,000 ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 40,000 ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਵੀਰ, ਹਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੀ ਦੇਣ ਤੁਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 10, 20, 30 ਆਉਣੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, 70-80% ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਚੱਕੋ ਸਿਆਪਾ ਆਪਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਘਰ ਲੜਾਈ ਬੋਲਿਓ ਹੋਊਗੀ। ਬੀਬੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਬੈਠੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਂਦਾ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਫਸਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੀਜੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ? ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 40,000 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਦੇਤੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਲਈ? ਅਡਾਨੀ ਨੇ, ਅਬਾਨੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਛਾਪ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ? 2880 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2880 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ 2880 ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, 2880 ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ। ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲੋਡਿੰਗ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ, ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਰਜ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਣਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 4,4500 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜੁੜਨੇ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਣ ਗਏ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੁੜੇ, ਕਣਕ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 4500 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੁਇੰਟਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 170 ਦੀ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, 180 ਦੀ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, 190 ਦੀ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 200 ਦੀ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ 201 ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਸਕੰਜੇ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਵ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਲਿਆ, 4,500 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? 9,000। ਹਰੇਕ ਘਰੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਕਾ? 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ 9,000 ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਏ? 180 ਦਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ
ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਤਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਚ ਸਾਡੀ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਟਿਆਰ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋਚੋਗਾ ਭਲਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਾਂਗੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 60, 70, 80, 100। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ? ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਆ ਫੋਨ ਜਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਕਰਾਇਓ ਜੀ ਬੰਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 70, 80 ਰੁਪਈਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋਚੋ ਭਲਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਡੂਮਣਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਖੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੁਛ ਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਕੇ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਉਸ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ
मेरी मौत तय है, पर वो पिछे नहीं हटदी। पिछे नहीं हटदी। क्यों नहीं हटदी? वो महसूस करती है कि तू कौन होना मेरा घर ढाउण वाला, तू कौन आ गया मेरे बच्चे मारन वाला, तू कौन आ जिहड़ा साडा पिंड उजाड़न आ गया। इस करके असीं सारियां दियां सारियां मर जाएंगियां, पर तैनूं आपदे पिंड दे नेड़े नहीं होण देना। इस करके इत्थे साडी जिम्मेवारी बनदी है, ये सोचना छड्ड दिओ कि मेरा बापू जांदा हुंदा है जी धरने 'च, साडा जांदा है जी घर वाला धरने 'च। नहीं, ये सोचो कि जिवें वो मक्खियां दा सारा परिवार आया है, साडा सारा परिवार आवे, हर नौजवान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर भैन, हर साडी धी नूं इस मैदान 'च उतरना पैना। संगा ना मनो, ये ना सोचो कि धरने दे उत्ते यार बुढ़ियां लगे तो संग लगूगी, शर्म आउंदी है सानूं तां जांदियां नूं, फिर कल नूं दिहाड़ी करनी पई फिर संग नहीं आउणी, संग तो फिर भी आएगी। इस करके इस लड़ाई नूं तकड़ी कर लो। शांतमई लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं अंत दे विच एक गल होर बेनती कर दियां कि लड़ाई मेरी गल सुन के सारे आ जाओ। बहुत चंगी गल असीं तुहाडे एक एक तुहाडा कदम साडे सिर मत्थे होएगा जदों तुसीं साडे मैदान 'च उतरोगे। पर एक गल दा ध्यान रखियो, जदों साडा नौजवान आएगा उस वेले नौजवान नूं भड़काउण वाले लोग बहुत आउणगे, बहुत आउणगे, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਸਕ ਲੜਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੜਾਈ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। बोले सन है। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਣੀ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਰਿਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ,